ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਆਮੀਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭੇ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਜੋ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ प्रिय सभी जन अपने रूह के लिए, अपने प्राण के लिए धन्यवाद करिए परमेश्वर का। और परमेश्वर को कहिए प्रभु संसारिक बुद्धि जो है वो मैनू तुहाथों वखरा करती है। संसारिक काम काज जो हैगे ने ये सारिया चिंतावां परेशानियां का कारण और परमेश्वर तो वखरा करने लिए ने। पर मेरे प्रियो अज परमेश्वर के कोलों मंगीए कि हे परमेश्वर तू सानू वो बुद्ध दे कि असीं काम काज भी करिए ते काम काज करन दे नाल असीं तुहाडी भजन बंदगी दे विच बने रहिए, तुहाडी संगत दे विच बने रहिए। बोल के सभी जन प्रार्थना करिए और प्रार्थना दे विच मंगीए परमेश्वर तो कि प्रभु सानू अपनी समझ, अपनी ज्ञान प्रकाश दा आत्मा दिओ, साडी बुद्ध खुल जाए। और बोलिए सभी जन बोल के जो परमेश्वर ने तुहाडी बुद्ध नू खोलिया है, धन्यवाद करिए परमेश्वर दा, क्योंकि लगातार तुसीं परमेश्वर दे वचन दे विचों सिख रहे हो। मेरे प्रियो हो धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो पिता, तेरे नाम की बढ़ाई हो पिता। तू जो महिमा के योग्य है, तू जो बढ़ाई के योग्य है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तू जो महिमा के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभी जन प्रार्थना करिए, सभी जन बोल के धन्यवाद करिए अज के समय के लिए। परमेश्वर असीं धन्यवाद करते हैं अज के इस पवित्र वचन के लिए कि तुसीं साडे जीवन दे विच आउंदे हो और साडे जीवन दे विच एक अचंभे तरीके नाल काम करदे हो। असीं धन्यवाद करते हैं, शुकराना करते हैं मेरे रब्बा कि तू सानू संभाल के रखिया। और प्रभु जी तुहाडी ही महिमा नू असीं अपने जीवन दे विच लैने पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। अज के समय के दौरान तुसीं साडे नाल गलबात करियो और अपने वचन का प्रकाश इन्हां सारे भैणां भाईयां बेटे बेटियां दे जीवन दे विच जिन्ने भी तुहाडे वचन नूं सिक्खण दे लई दिन अते रात मेहनत कर रहे हैं, इन्हां दे जीवन दे विच तुहाडा अनुग्रह विशेष रीति दे नाल बनिया रहे खुदावन। और प्रभु मैं भी अपने आप नूं तुहाडे थां दिंदा हां और प्रभु अपने प्रकाश नाल भरो, होर ज़्यादा सामर्थी तरीके नाल प्रभु अपने वचन का प्रकाश दिओ ताकि असीं सारे मिल के तुहाडे वचन के प्रकाश नूं एक दूजे नाल वंड सकीए खुदावन। मैं अपने रूह प्राण जिस्म जान तुहाडे ही हत्थां विच दिंदा हां और प्रभु यीशु दे नाम च असीं इस प्रार्थना मंग लैंदे हां। आमीन 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 आमीन। उच्ची बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सारे खुश ने? आमीन। असीं परमेश्वर दे वचन नूं सिੱਖਿਆ अपने जीवन दे विच परमेश्वर दे वचन दी सिੱਖਿਆ लैण दे लई आए हां। हालेलुया हालेलुया। मैं दोबारा रिपीट करदा, असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों सिੱਖਣ दे लई आए हां, परमेश्वर के पवित्र वचन दे विचों सीखण दे लई आएंगे। हालेलुया। ताकि असीं सीख के अगे वध सकीए, असीं आ संसारिक गल्लां दे विच उलझे ना रहीए। आमीन। असीं हर जगह ते वेखदे हां, यूट्यूब ते है ना, टीवी ते और साडे हर एक मान लो फोन दे विच परमेश्वर दे वचन नूं सुनदे हां, असीं प्रचार करदे हां, सुनदे हां, है ना, सिखदे हांगे। पर जिन्ना चिर तुसीं परमेश्वर की पवित्र हजूरी दे विच संगत दे विच बैठ के सिखदे नहींगे, उन्ना चिर साडे जीवन दे विचों सारा सुनिया सुनाया बेकार हो जांदा गा। हालेलुया। क्योंकि फोन चल रहा है। आमीन। फोन चल रहा, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो बिच लाजमी उत्थे किते ना किते कोई ना कोई ऐड आ जाएगी। आमीन। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है टैक्नोलॉजी हैगी है ना, ते जो परमेश्वर का काम हैगा वो असीं इस टैक्नोलॉजी दे नाल जोड़ के ही अगे वधना है। आमीन। भले ही यूट्यूब ते अज बाइबल स्टडियां चल रही नहीं, आपां भी ये चैनल जो है और स्टडी देने के लिए ना, शिक्षा देने के लिए, पर वो सुनने के लिए जिहड़े भैन भाई संगत दे विच आ नहीं सकदे। पर जदों असीं प्रभु दे वचन नूं पढ़दे उत्थे लिखिया हैगा कि हे सारे बोझ थले दबे लोको मेरे कोल आओ। आमीन। नहीं तो यीशु ने कह देना सी मैं तेरी स्क्रीन ते चलूंगा, तैनूं आउण दी लोड़ नहीं। हालेलुया। मैं तेरे फोन दे उत्ते आ जाऊंगा, तैनूं मेरे कोले आउण दी लोड़ नहीं। यीशु ने क्यों कहा? इसे करके कहा कि मैं आया हाँ ताकि तुहानूं चोखा जीवन मिले। हालेलुया। और इन्हां वचनां दे दौरान ही असीं नित मेरे प्रियो प्रभु दे वचन दे विचों तीन गल्लां करके सीख रहे हांगे। हालेलुया। टॉपिक सेम ही है पर उहदे विचों प्रकाश जो परमेश्वर दे वचन दा ओह वखरा हुंदा है। हालेलुया।
क्योंकि जो परमेश्वर ने सानू टॉपिक दिते ने वो ये ने मेरे प्रियो कि यीशु मसीह क्यों आया। ਆਪਾਂ हर एक गल ਨੂੰ गहराई ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੇ ਭੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ परमेश्वर ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ परमेश्वर ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ प्रियो। आमेन। जिन्ना चिर वो परमेश्वर किसी ਨੂੰ ਭੇਤ अपना देवे ना। पतरस ਨੂੰ यीशु ने कहा सी, कहता तू की समझदा कि मैं कौन हाँ। और कहता प्रभु जी वो इदां कहता वो इदां कहता गा ना, कोई कहता गुरु है, कोई पैगंबर है, कुछ भी कहता, कोई नबी कहता, कोई कहता मुर्दियां विचों जिउंदा होके उठ खड़िया, कोई कहता इहदे विच दुष्ट आत्मा बड़ी पई है, कोई कहता भूतां प्रेतां दी मदद दे नाल सारे कुछ कर रहा है। पर पतरस ਨੂੰ प्रभु ने कहा, कहता तू मेरे बारे की सोचदा, तेरा की प्रकाश हैगा। हालेलुया। तू मेरे बारे की सोचदा, तेरी की समझ हैगी कि मैं कौन हां। तां पतरस ने हत्थ जोड़ के कहा, तुसीं परमेश्वर दे पुੱਤਰ तुसीं परमेश्वर दे वल्लों गुरु अते प्रभु करके भेजे गए हो। तां यीशु ने उत्थे उहनूं चुप कराया, कहंदा बस ये गल तेरे ते परमेश्वर ने जाहिर कीती है, पवित्र आत्मा ने तेरे उत्ते जाहिर कीता है जो प्रकाश सी। हालेलुया। सो इस करके जो प्रकाश परमेश्वर तुहाडे उत्ते उजागर करदा हैगा वो संगत दे विच आके ही परमेश्वर दे नाल बन के ही वो साडे उत्ते उतरदा हैगा। हालेलुया। बीटी ब्रोनिका ने इस शब्द दे विच गीत दे विच इह कहा कि जागो। आमीन। क्योंकि स्वर्ग दा राज नेड़े आ चुकिया हैगा। यीशु ने यही प्रचार कीता सी। हालेलुया। जदों आया कहना जागो भाई। आमीन। स्वर्ग दा राज नेड़े है, तौबा करो ते मुड़ो, आपदे गुनाहां तो पिछे मुड़ो, पश्चाताप करो, स्वर्ग दा राज नेड़े है। मुड़न दा मतलब की हैगा, क्योंकि स्वर्ग दा राज नेड़े है, स्वर्ग दे राज तो दूर लोग जा रहे हैं। इसे करके प्रभु ने क्या कहना मुड़ो, स्वर्ग दा राज नेड़े आ चुकिया हैगा। लोकां दा विश्वास ठंडा पै गया सी। आमीन। और असी अज तीनों ही गल्लां असी दोबारा फिर तो रिपीट करांगे और उन्हां गल्लां दे विचों प्रकाश परमेश्वर दा जो वखरा हैगा निरंतर आपां इसे तरह परमेश्वर दे वचन नूं सिੱਖਦੇ रहांगे। और जे पेन कापी तुहाडे कोल है तां असी इस नूं लिख सकदे हांगे। और कापी ते पेन लाल ते लीला पेन भुल्लिया ना करो सारे जने, ठीक है। सो इस करके ताकि आपां लिख सकीए और लिख के असी बाद दे विच होर ज़्यादा परमेश्वर दे कोले बैठ के दुआ प्रार्थना करके होर ज़्यादा परमेश्वर दे सामर्थ तो असी एक प्रकाश लै सकीए। क्योंकि लिखिया है जदों मेरा रूह तुहाडे उत्ते आवेगा तो उहनूं सिखावेगा, तो उहनूं समझावेगा किस तरह, जे साडे कोल कुछ होवेगा सानू समझ नहीं आवेगा तो वो गल्लां परमेश्वर सानू समझावेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो इस गल नूं असीं सीख रहे हैं जो पहली आयत है। और मेरे प्रियो ये प्रश्न है कि यीशु मसीह क्यों आया। आमीन। यीशु मसीह क्यों आया। तुसीं ने पिछले दिन सीखिया हैगा कि यीशु मसीह क्यों आया। आमीन। कोई बोल सकदा कुछ गल्लां। यीशु मसीह आया वो अपने लोकां नूं पापां तो बचाउण दे लई आया। यीशु मसीह इसलिए आया और उत्थे लिखिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो अपने लोकां नूं उन्हां दे पापां तो बचा सके। आमीन। बाहर कढ सके उन्हां टोए दे विच डिग्गिया होए नूं, जिहड़े टोए दे विच डिग्गे होए ने उन्हां नूं बचाउण वाला कोई हैगा नहीं गा। आमीन। उच्ची बोलिया करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोर दी बोलिए हालेलुया। आमीन। और इसी तरह सुनना चाहिए हैगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा है वो सुनना चाहुंदा हैगा। कहंदा तुसीं बोलो मैं तुहाडे लई की करां। किन्ने लोग है ना प्रभु दे कोल आए जदों आपां वेखदे हां, उहने कहा बोल मैं तेरे लिए की करां। आमीन। उसने कहा प्रभु जी मैं देखना चाहुंदा, देखण लग पिया, कहना मैं चाहुंदा गा तू देखण लग। एक अधरंगी कोड़ी प्रभु दे बारे आपां पढ़िया सी ना पिछले दिन कि वो प्रभु दे कोल आया और प्रभु ने कहा मैं की करां तेरे लिए। वो कहना प्रभु जी तू चाहे तो मैनू शुद्ध कर दे। कहना मैं चाहुंदा गा तू शुद्ध हो जा। और उसे घड़ी उहदा कोड़ जिहड़ा हैगा सी सारा जांदा रहा और चंगा हो गया। बीमारी जिहड़ी हैगी सी सारी उहदी चली गई। क्योंकि यीशु चाहुंदा हैगा तुसीं चंगे होवो। यीशु चाहुंदा हैगा तुसीं वेखण लगो। यीशु चाहुंदा हैगा तुसीं जागदे रहो, क्योंकि स्वर्ग दा राज नेड़े आ चुकिया। प्रचार तुहानूं बहुत मिल जूगा है ना। आपां भी प्रार्थना संगत दे विच प्रचार कर देंगे। और जिहड़ा रात दा प्रकाश सी उत्थे दो जने जिहड़े भज्जे नेगे, रब माफ करे। हालेलुया। ओही सीगे। आमीन। जिहदे बारे परमेश्वर ने प्रकाश दिता सी। मैं तो तुसीं कह रहे सी ना कदे भी पुछांगे, पर ओही सीगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी दी बेइज्जती नहीं करता, पर परमेश्वर उजागर कर दिंदा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आया सी जगत दा चानण बन के। आमीन। पर लोकां ने जगत दे लोकां ने चानण दे नालों हनेरे नूं ज़्यादा मुहब्बत कीती मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपनी बुराइयां नूं छड्डना नहीं चाहुंदे सी। यही कारण है। इसलिए प्रभु दे कोल तुहानूं आ गिणमे चुणमे च लोग मिलणगे, किते मर्जी वग जाओ, वो साडे विच हैगा
नहीं गा, ना होना चाहिए हैगा, खास करके परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की पवित्र मंडली के अंदर। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा मैं पवित्र हाँ, तुसीं भी पवित्र बनो। और असीं सीख रहे मेरे प्रियो कि यीशु मसीह क्यों आया, कि वह अपने लोगों को उन्हां दे पापां तो बचाउण दे लई आया हैगा। आमीन। और अज फिर असीं इसे गल नूं सिखदे हां कि यीशु मसीह क्यों आया। और अज तुसीं मत्ती दी अंजील इक्को ही अध्याय हैगा, उसकी 30 आयत नूं तुसीं पढ़ना हैगा। पढ़िए कोई भी। मत्ती दी अंजील 1 अध्याय उसकी 30 आयत नूं आपां पढ़ना हैगा, 23 आयत। और इहदा उत्तर हैगा कि यीशु मसीह क्यों आया, इसका उत्तर तुहानूं इस आयत दे विच मिलूगा। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ। आमीन। हालेलुया। यीशु क्यों आया, कि परमेश्वर साडे संग रहे। हालेलुया। हुण साडे नाल रहण वाला उस समय कोई नहीं सी मेरे प्रियो। आमीन। अज भी जगत दे विच ऐदां दे हालात ने कि कोई भी किसी दे नाल खड़न वाला हैगा नहीं गा, साथ देने वाला कोई भी हैगा नहीं गा। मान लो यीशु इसलिए आया मेरे प्रियो कि वो साडे संग रवे। कौन रवे? परमेश्वर, है ना। और मुढ़ली आयत नूं छड्ड के उत्थों पढ़ो कि परमेश्वर साडे संग है, ਜਿਹਦਾ अर्थ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ। आमीन। परमेश्वर साडे संग। हालेलुया। यीशु दे आउण दा कारण की है? वो सिखाउंदा है कि परमेश्वर साडे संग हैगा, परमेश्वर साडे नाल हैगा। हालेलुया। और इसलिए तो कहंदे यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है ना। हालेलुया। ते यहोवा साडे नाल है, परमेश्वर साडे नाल है। किवें पता लग्या? जदों यीशु आया। यीशु इसलिए आया कि यहोवा साडे नाल होवे। आमीन। साडा साथ देने वाला कोई हैगा नहीं सी। इहदा उत्तर ये तुसीं लिखियो, क्योंकि ये यूट्यूब वास्ते और तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ है ये वचन, है ना, जो भैन भाई सुनते नेगे। और मेरे प्रियो परमेश्वर साडे नाल हैगा। यीशु दे आउण दा कारण की है, आउण दा मकसद की है कि परमेश्वर साडे नाल होवे, क्योंकि साडा साथ देने वाला कोई भी नहीं गा। आमीन। साडे भैन, साडे भरा, साडे साथी, दोस्त मित्र, है ना, काम काज दे विच असीं वेखदे हां सबो एक दूजे दी हानि नूं ही लोचदे नेगे ते साथ देने वाला कोई मिलदा नहीं गा। और असीं प्रश्न कीता हैगा इस दे विचों कि यीशु क्यों आए, और इसका उत्तर हैगा यीशु इसलिए आए कि परमेश्वर साडे नाल होवे। आमीन। परमेश्वर साडे नाल होवे। यीशु इसलिए साडे नाल ने कि परमेश्वर साडे नाल होवे। आमीन। आदम और हवा दे नालों परमेश्वर दी दूरी बन गई सी। ओ नाम करके, किहदे नाम करके? विरोधी दे नाम करके। आमीन। उसे विरोधी दा नाम विच आके दरार पा गया ते हुण यीशु दा नाम तुहाडे ते मेरे विच आके उसे परमेश्वर दे नाल मेल करा गया मेरे प्रियो। हालेलुया। विरोधी दा नाम साडे विच आके परमेश्वर दे नाल जिहड़ा सही पवित्र रिश्ता सीगा ਉਹ ਉਸਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। पर हुण ਉਹੀ एक होर नाम आके साडे विचकार ते परमेश्वर दे विचकार ਉਹ मेल करा गया, जिहड़ा नाम है यीशु। आमीन। और लिखिया है स्वर्ग दे आसमान दे थल्ले धरती दे उत्ते कोई दूसरा नाम नहीं कि तुहाडी ते मेरी कोई मुक्ति कर सके। और लिखियागा जो विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा। आमीन। और बीमारी तो मुक्ति डॉक्टर दे सकते नेगे। आमीन। और होर कोई दिक्कत है, अखां दी रोशनी घट हैगी, अज जगत दे विच इलाज ने अखां दी रोशनी डॉक्टर दे सकते नेगे। आमीन। हालेलुया। पर इस जगह ते जेड़ा साडे नाल रहन वाला, हुण डॉक्टर किहड़ा सदा ही साडे नाल रहणगे। हालेलुया। पर इस जगह ते किहड़ा साडे भैन भरा सदा ही नाल रहंदे नेगे। आमीन। हालेलुया। और किहड़ा साडे साधन साडे नाल रहंदे ने, जां असीं अपने बच्चों दे हमेशा नाल तां नहीं रहंदे मेरे प्रियो। आमीन। पर इत्थे किसी दी लोड़ हैगी कि हमेशा ही नाल रवे। वो कौन है? परमेश्वर। किहदे द्वारा आया? यीशु दे द्वारा। और यीशु क्यों आया? कि परमेश्वर साडे नाल होवे। हालेलुया। परमेश्वर साडे नाल है, अर्थात परमेश्वर साडे संग है। यीशु दे आउण दा कारण हैगा। हालेलुया। पहली गल। और जो दूसरी गल असीं सिख रहे हैं परमेश्वर दे वचन दे विचों कि परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच चमत्कार क्यों करदा हैगा। आमीन। पता सारिਆਂ ਨੂੰ? हालेलुया। बोल दिए कोई भी, थोड़ा जिहा प्रकाश दे दिए कि परमेश्वर साडे जीवन दे विच चमत्कार क्यों करदा हैगा, ताकि ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ।
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੱਥ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਇਹ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹਨਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋੜ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੋਨੇ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 9 ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਣ ਗਿਣਤ ਵਾਰੀ ਇਹ 9 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਆਮੇਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ? ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋੜ ਚੱਲਿਆਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੁੰ ਉਤਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਜਾਂ ਫਿੰਸੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਆਮੇਨ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਠਹਿਰੇ, ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਠਹਿਰੇ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਜੀ ਠਹਿਰੇ, ਹਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਖੀ ਠਹਿਰੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਮੇਨ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 32 ਔਰ 33 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮੇਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ? ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਆਮੇਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 32 ਔਰ 33 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪੌਣ ਥੰਮ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਹਾਂ, 32 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪੌਣ ਥੰਮ ਗਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਥੰਮ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਮੇਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਪਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਆ 2 ਛੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 3 ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੀਚੇ ਸੀਗੇ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਕਿਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪੌਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਥੰਮ ਗਈ, ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਕਿਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੌਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਥੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ।
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਥੰਮ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਗਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ 4-5 ਜਣੇ ਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਦਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਭਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਆਮੀਨ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੜਿਆ, ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰ ਉੱਥੇ ਪੌਣ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਥੰਮ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੌਣ ਥੰਮ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਕੌਣ ਆਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ 33 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਚੰਭਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਯਿਸੂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਯਿਸੂ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲਿਖਾ हुआ है ना। आमीन। भक्त लोगों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, उसकी भक्ति करें। और मेरे प्रियो, जेकर परमेश्वर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਰਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉੱਪਰੋਂ, ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਆਮੀਨ। ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਆਈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਯੋਹੰਨਾ 3:16 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈਗੀ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ, ਮੇਨ ਆਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਆਮੇਨ। ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਆਮੇਨ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈਗਾ। ਆਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਿਆ, ਕੋਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਲਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪੜਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚੱਕ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਆ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਜੇ ਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਮੱਤੀ 6 ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਏ ਰਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ BJP ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰਾਜ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ। ਔਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਭਾਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਲਿਖਿਆਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਲਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜਿਲ 6:31 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਆਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਅੰਨ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਲੱਦੜੂ ਗੁੱਦੜੂ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਈ ਬਿੱਟੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਉਹ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਪਕਾ ਦੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਪੀਏ? ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇਹ ਹਲੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਹੀ ਚਿੰਤਾ, ਆਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਗਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਈਆਂ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਏਡੀ ਦੂਰ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ। ਆਮੇਨ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਸੰਝ ਵੇਲੇ। ਸੰਝ ਹੋਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਠਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸਕੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ। ਆਮੇਨ। ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਸਖਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਹੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬੋਲੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਾਗਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦੂਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਮੇਨ। ਵਾਹ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਵਾਕ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੁਣੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲ ਕਦੇ ਉਠਾ ਕੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਸੇ ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਭੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆਗਾ, ਔਰ ਆਮ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੁੰਝ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਹਿ ਲੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹਿਲਦਾ ਜਾਂ ਰੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਪੂ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਛੱਡ ਓਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੌ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬੋਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੌ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਪੱਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਕੇ। ਆਮੀਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਣਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਭੈਣ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਸੀ ਔਰ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੰਨਾ ਨਮਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਟ ਵੱਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਕੱਢਤੀ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਭੈਣ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਹੈ, ਬੋਝ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਵੀ ਭਰਾ ਜੇ ਇਹ ਭੈਣ ਕਿਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪੀੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗਾ? ਆਮੀਨ। कहना भी टोपी ले ला, ओ बैठा जूड़ा नंगा करी। आमीन। ठंड लग जूगी, कोट पाए दा की फायदा? इत्थे मेनू तां चलना पऊगा। ठीक है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਗੰਜੂ ਜਿਹਾ ਨੇ ਟੋਪੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਵਾਕ ਆਪਣੇ, ਹਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਫੈਲਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਉੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਊਗੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਖੋਜਣਾਗਾ ਪਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ। ਆਮੇਨ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਹਾਂ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਆਮੇਨ। ਇੱਥੇ ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।